को ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां गलबात करन जा रहे हां गुरबानी विचारां दी। सो कुछ मैं भी तुहाडे नाल सच्चियां गल्लां शेयर करना चाहनी हां। सो इस तरह है, इंसान वड्डा हुंदा है तां बचपन भुल जांदा, विआह हुंदा तां माँ बाप भुल जांदा, बच्चे हुंदे ने तां भैन भरावां नूं भी भुल जांदा, अमीर हुंदा तां गरीबां नूं भुल जांदा, ते जदों बुढ़ा हुंदा तां भुल्लिया होया सारा कुछ याद आ जांदा है ना। सच्ची गल। सो हुण आपां डॉक्टर साहब उन्हां दे विचार सुनदे हां जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? बिल्कुल, बुढ़ा होया तो फिर यह हुंदा है भी सिर कंप्यो, पग डगमगै, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ये बिद पई ताऊ ना हर रस लीन। सिर कंबदा है, पैर लड़खड़ा रहे ने, अखां च नज़र नहीं आंदा ते गुरु साहब याद करवांदे ने कि भाई हुण तेरा ये हाल हो गया, पहलां तू क्यों नहीं ये सारे नूं याद कीता। और बाबा फरीद गंज शक्कर उन्हां दा बड़ा खूबसूरत सलोक है गुरु ग्रंथ साहिब जी इस दे उत्ते कि बुढ़ा होया शेख फरीद कंबण लगी दे, कि बई वो हालत बन गया। तो उस इवें ही जदों हालत बेबसी दी की है कि अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थी ओम, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है थल डूगर पवे ओम, अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थी ओम। बाबा फरीद कहंदे ने कि इन्हां छोटियां लत्तां दे नाल मैं किन्ने थल गाए, किन्नियां धरतियां ते फिरिया, किन्ने पहाड़ां ते चढ़िया। फरीदा इन्नी निक्की जंगी है थल डूगर, डूगर पहाड़ नूं कहंदे ने, थल डूगर भव्योम मैं फिरदा रहा, अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थी ओम। उन्हां दा पानी नाल भरिया कुजा जिहड़ा है उसे ही कमरे दी नुक्कर ते पिया ते वो कहंदे ने भी मेरे च हिम्मत नहीं मैं उठ के उहनूं चुक्कां। इवें लगदा है कि जिवें वो 100 कोह जिहड़ा दूर होए। सो ये हकीकत है ते जे इस हकीकत की समझ अर्लीयर आ जाए फिर तुसीं किसे दा मजाक ना उड़ाओ, किसे दा हक ना खो, किसे नूं जलील ना करो, किसे नूं बेपत ना करो, यही हकीकत है। और इस गल की समझ आती है जे तुसीं चंगे लोकां दे साथ हुंदे हो, नेक लोकां दी संगत करदे हो, जां ईमान मजहब रब दे रस्ते ते जिहड़े तुरे होए ने जिन्हां नूं सिੱਖੀ दे विच गुरमुख कहंदे ने उन्हां दी संगत च हुंदे हो। और यही साडी अरदास भी हुंदी है कि सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। ते उहदे उल्ट कौन ने? वो मनमुख ने, साकत ने, बेईमान ने, वो लोग ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਡੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੇ, ਸਵਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 286 ਨੰਬਰ ਸਵਈਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 675 ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। और उन्होंने जिहड़े कवि हुंदे ने, थिंकर हुंदे ने, वो इमेज चों गल अपनी कहना जानते हैं। आम लोगों के लिए वो आम चीज़ ही हुंदी है, पर वो जिन्हों असी मैटाफर कहते हैं या अलंकार कहते हैं। हुण अग है तो पानी है, दोनों ही नैसेसरी एलीमेंट ने जिंदगी दे, पर हुण इन्हां दोनों के सुभाਅ ने। पानी का सुभाਅ है उत्तों थल्ले नूं आउणा। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਲੱਖ ਟਕਾ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਲੀਆ, ਇਹ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर गुस्से दे विच उत्तों पहाड़ रेड़दा, उन्होंने गुरु साहब रोकते ने और वो देखता भी पानी तो थले चला गया, चश्मा पानी का उपर सुक गया, तो उन्होंने फिर समझाते हैं कि हे वली तू वली है, रब दा बंदा है। वली का मतलब ही वली है। और कंधारी बहुत मशहूर सी कि भी ये गुस्सा, हंकार, किसी चीज़ के उत्ते कब्जा, ये जिहड़ा ये तो रब दियां दातां ने। फल नीवें नूं लगण, असीं कहंदे हैं कि जिस रुख नूं फल लगदा वो झुक जाता है। ये ह्यूमिलिटी की गल है जिन्हों गुरु साहब ने फरमाया मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। जे अर्क कढ़ना है गुणां दा तो फिर दो चीज़ां वो सब तो उपर आंदियां ने, एक मिठास, तुहाडी जिंदगी दे विच मिठापन, स्वीटनैस,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੀਵੀਂ ਨਿਮਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰ 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 ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਅੱਗ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜੀ ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਲੇ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਔਰ ਅੱਗ ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵਨ ਗगन ਜਲ ਸੀਤਲ ਅਮਲ ਜੈਸੇ, ਅਗਨ ਉਰਦ ਮੁਖ ਤਪਤ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਬਰਨ ਬਰਨ ਮਿਲ ਸਲਲ ਬਚਨ ਸੋਈ, श्याम अगन बरन छब छीन है, जल प्रतिबंध पालक, जल प्रतिबिंब पालक, प्रफुल्लित बनस्पति, अगन प्रदग्ध करत सुखहीन है, तैसे ही असाध साध संगम स्वभावगत, गुरमत दुरमत सुख दुखहीन है। नवन गगन जल शीतल अमल जैसे, नवन नीवे ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਗगन ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੀਤਲ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਉਰਦ ਮੁਖ ਤਪਤ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਅਗਨ ਉਰਦ ਮੁਖ ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਤ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਵੰਡੇਗਾ, ਠੰਡ ਵੰਡੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਵੰਡੇਗਾ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਮਿਲ ਸਲਲ ਬਚਨ ਸੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਮਿਲ ਸਲਲ ਬਚਨ ਸੋਈ, ਸਿਆਮ ਅਗਨ ਬਰਨ ਛਬ ਛੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਧੁਆਂਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਰਨ ਸਿਆਮ, ਸਿਆਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬਨਸਪਤੀ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਦ ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਨਸਪਤੀ, ਕਿ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟਸ, ਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਦਗਧ ਕਰਤ ਸੁਖਹੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਗ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਹੀਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਸੁਭਾਵਗਤ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਅਸਾਧ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੋਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਸੁਖ ਦੁਖਹੀਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟ, ਆਰਾਮ, ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ ਫॉर ਆਲ, ਇਹ ਸੁਖ ਦੁਖਹੀਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।